साड़ी असी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अज साडे सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने तो साडी सरकार वालों एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि जो साडी आयुष्मान भारत सर्बत सिद्ध बीमा योजना सी, ये राज का एक बहुत मेन प्रोग्राम सीगा। इसकी शुरुआत 2020 अगस्त 2019 तो की सी ते सूबे के कमज़ोर तो वांझे वर्गों लिए म्यारी सेहत सेवावां यकीनी बनाने उद्देश नाल की गई सी। हुण तक असी तकरीबन और राज सरकार द्वारा जो फंड सीगे जो सब तो बड़ी स्कीम है तो 39.57 लाख जोड़े गरीब परिवारों को कवर करती है। और ये छोटे लोग भी ने, बेचारे गरीब लोग भी ने, छोटे किसान भी ने जोड़े जे फार्म होल्डर ने, प्लस जोड़े दुकानदार ने जां जोड़े साडे लेबर डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर ने, वो सारे कवर होंगे ने। और तकरीबन असी हुण तक कोई 30 लाख परिवारों को असी जोड़ा कार्ड बना के दे चुके हैं, जिहदे कोई 67,99,569 जोड़े कार्ड जोड़े हुण तक बने ने। और ये साढ़े को 874 जोड़े अंपैनल हॉस्पिटल 241 साढ़े अपने ने ते 633 जोड़े सरकारी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल ने। और हुण तक जोड़ा असी कोई 6,77,104 जोड़े मरीज सीगे उन्हां दा इलाज कर चुके हैं। पब्लिक जोड़े सरकारी 2,75,842 ते प्राइवेट के 4,01,262। और ये तकरीबन जोड़ा अमाउंट 748.78 करोड़ रुपया असी लोगों का जोड़ा लोगों ने जेब चो देना सी, वो असी बचाया है, जिहड़ी कि सब तो वड्डी हैगी है। तो टोटल जोड़ा पब्लिक साढ़े हॉस्पिटल जो साडा सरकारी हस्पताल सीगा उसका इलाज होंदा असी फ्री ऑफ कॉस्ट करते सीगे ते सानू वो 245.87 करोड़ रुपये सानू वापस रिवर्समेंट आई तो प्राइवेट हस्पतालों गई 502.91 करोड़ रुपया। लेकिन हुण उस तो बाद की होया कि जिहड़ा साडा ये कोविड का जोड़ा शुरू होया, जोड़ा पहला साडा रेट सीगा वो जोड़ा 1800 तो लैके 4500 रुपया पर बैड का प्रतिदिन का असीं दिंदे सीगे। पर कोविड दे विच खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़न करके तो वो जोड़ा खर्चा है 8,000 रुपये तो लैके 18,000 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है इस वेले। मैं ये वड्डी गल जी सुनी ये क्योंकि असी हुण जिन्ना खर्चा साडा जी सर्वत सिद्ध बीमा योजना जो आएगा जोड़ा 4500 रुपया तो प्लस जो 18,000 का गैप है वो साडी जी स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। असी देंगे ना कि वो बंदा पेशेंट देगा, वो सरकार खुद अपने को पैसा देगी। हाँ सरकार देगी 18,000 रुपया असी रेट तय किया है। असी रेट जोड़ा है वो पर डे का जे 4500 रुपया सानू उतों इंश्योरेंस कंपनी मिल जाना तो बाकी जोड़ा है वो असी जो साढ़े असी सरकार देगी। ये सब तो वड्डी जी इस अचीवमेंट हैगी है। तो इस बाद मैं दसना चाहना कि जोड़ा आ सारा साडा ये प्रोग्राम हैगा ये तुसीं आपे हिसाब ला लो भी लैवल 2 तो लैवल 3 जोड़े लोगों को कई बार बैड मैं प्राइवेट हस्पताल जाना कि प्राइवेट हस्पताल जाने तो घबराते सी, प्लस जी लोगों की लुट सी वो भी एक तरह असी बंद कर देंगे ये कि जो असी जो पैसा सरकार ने देना है वो सरकार ने खुद पे करना तो बकायदा उन्होंने पहला ऑडिट करके कि इन्हें कितना बिल बनाया की बनाया वो सारा कुछ वो आ जाऊगा तो फिर लोगों की लुट भी खत्म हो जाऊगी तो आम लोगों को एक चंगा इलाज सस्ते रेट पर मिलना शुरू हो जाऊगा। तो दूजी एक हो सब तो वड्डी गल ये है कि जोड़ा हुण जो हॉस्पिटल साढ़े सारे आम तौर पर जो कोविड का जोड़ा प्रोग्राम चल रहा सी ये असी बहुत सारिया जोड़ियाँ जोड़े इलाज से वो असी अपना पहला पैकेज अपने को रखे हुए थे कि असी किन्ने 136 पैकेज थे। हाँ तो वो असी जाने बाहर उन्होंने प्राइवेट हस्पताल अलाउ नहीं करते कि भी असी सरकारी लैवल जो फैसिलिटी कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो गया या जॉइंट रिप्लेसमेंट होगी या दूसरा फस्ट एड का ऑपरेशन हो गया, ये असी सारे खुद साजिदा असी आप करते थे। लेकिन हुण असी उहदे चों कोई जिहड़े 55 ट्रीटमेंट ने वो डी रिजर्व करते, 55 सर्जिकल ट्रीटमेंट सी वो रिजर्व करते वो हुण क्योंकि असी अपनी जिहड़ी जिन्ने OT सी वो सारे बंद करतियां सीगियां ये कोविड करके वो असी हुण वो बंदे बाहर प्राइवेट हस्पताल जाके भी उहदे च
ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਓਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੇਜ ਹੈ 18 ਤੋਂ 45 ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਨਰਡ ਹਸਪੀਟਲ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 18,000 ਤੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 30,000 ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 40 ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 39,57,000 ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਟੌਸਿਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਫੈਨੈਕਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਟੋਲੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਮਾਇਓ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ 2,000 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ 50-50, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋ ਗਈ। 8 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, 3 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 13,500 ਪੱਲਿਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ 500 ਪੱਲਿਆਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਪਾਇਲੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰੇਟ ਦਾ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਕਰੂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਟੂ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 44 ਤੋਂ 18 ਜਿਹੜੀ 18 ਤੋਂ 44 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ 2000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ 2000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 2000 ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜੀ? 200 ਜਾਂ 300 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਲੈਵਲ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। 98% ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡੋਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ ਫਿਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 24 ਲੱਖ 7,000 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੁੜਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਲਾਇਆ ਬਾਲ ਕਲੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਟਰਸਰੀ ਕੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੱਗੇ ਔਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਫਟਾਫਟ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਆਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟ ਦਾ? ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 4,29,000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ 1844 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 11-12 ਲੱਖ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਡਰਾਈ ਹੋ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ 50,000 ਰਾਤ ਆਈ ਸੀ, 50,000 ਨਾਲ ਦੱਸੋ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜੌਨਸਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਵਾਓ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 1,000 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ
ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ MC ਜਾਂ ਫਿਰ SHO ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਇਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ SHO ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। SHO ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ SHO ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਾਡੇ CM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਟਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 2 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਜਾ ਗਏ, 9100 ਤੋਂ 4500 ਆ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 6.5 ਆ ਗਿਆ, 6.58 ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3-4 ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਪੀਕ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਥਰਡ ਪੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਲਾਈਏ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 200 ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 2896 ਕੇਸ 2896 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 10,000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 4,29,000 ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ 4,29,000 ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਫਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4,29,000 ਦੇ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ 50% ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ 50% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ 25% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ allocate ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25% ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ control। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫੇਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਫੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 122 ਕੇਸ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-16 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 15,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 40 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 1000 ਮਿਲੇ, 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਵਧਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ, 32 ਸਾਲ ਦੇ, 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰੈਡੀਸ ਲੈਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ